नमस्कार जय जगन्नाथ जय माता मु विकी आपको स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल ओडिशा टेक अपडेट्स को। आज 30 नवेम्बर 2025 रविवार। आज दिन भर अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़ रही चलता नजर पकड़ा। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व से गोटे अनुरोध, जदि आप प्रथम थर आम चैनल को आसते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जब भिडियोटी भल लगी तो लाइक करेंगे भूलें। नंबर 1 तेजिला पांड्यान प्रसंग। पुणी तेजिला पांड्यान राजनीति। गत सरकार रे पांड्यान को सुरक्षा प्रसंग में बयानबाजी आरंभ होईछि। उभय बीजेपी कांग्रेस और बीजेडी विधायक मुहांमुही होइछन्ति। गतकाली विधानसभा आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन पूर्व सरकार काहेकि भिके पांड्यान को सुरक्षा पाई 72 जन पुलिस नियोजित करथिले बोली बीजेडी विधायक मानक प्रश्न करथिले। आज पुणी समान प्रश्न दोहराइछन्ति बीजेपी विधायक सरोज पाठी कहिछन्ति भिके पांड्यान किए एवं पूर्व सरकार काहेकि तांको में 72 जन पुलिस अधिकारी को नियोजन करथिले, तदंत हेउ एवं कार्यानुष्ठान निया जाऊ। जवाब रे बीजेडी विधायक शारदा जेना तदंत ପାଇଁ प्रस्तुत थिबा कहिसंती। शारदा जेना कहिसंती बीजेपी एबे सरकार रे अछि, ईडी और सीबीआई तांको पाखरे अछि। सरकार को आसीबार 18 मास बितिलानी जदि कार्यानुष्ठान नेबा कथा नियंतु बोली कहिसंती श्री जेना। प्रसंग रे उभय शासक और विरोधी निशाण करिसंती कांग्रेस विधायक अशोक दास काहेकि कार्यानुष्ठान निया जाउनी बोली प्रश्न करछंती। उभय को कटाक्ष करी श्री दास कहिसंती बीसीकी अछंती। नंबर 2 एथर नुआ वर्ष रे एकाथरे मिलिबो 2टी सुभद्रा किस्ती। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कले बड़ घोषणा। एथर नुआ वर्ष रे एकाथरक मिलिबो 2टी सुभद्रा किस्ती। मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कले बड़ घोषणा। 21 वर्ष होइथिले आवेदन करि परिबे। तेबे ए पर्यंत सुभद्रा जोड़ी हेलानी 17 लाख रु अधिक महिला। सेपटे सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती पाई नाहांती 4,38,898 जन महिला। सेमाने प्रथम और द्वितीय किस्ती पाइला परे परवर्ती किस्ती सहायता राशि पाई नाहांती। सुभद्रा योजनार प्रथम और द्वितीय किस्ती यथाक्रमे 1,03,65,941 जन महिला और 1,01,42,724 जन महिला पाइछन्ति। सुभद्रा योजनार सामिल हेबा पई नूतन भावे 2,37,410 जन महिला आवेदन करिसन्ति। जे छात्री माने सुभद्रा हिताधिकारी हेबा पई समस्त योग्यता मानदंड को पूर्ण करिवे, सेही छात्री माने सुभद्रा योजनार लाभ उठाई पारिबे। गृहरे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा लिखित भाव उत्तर रखिछन्ति। नंबर 3 कटिची 8.16 लाख राशन कार्ड कहले मंत्री। राज्य में 8,16,000 हिताधिकारी राशन कार्ड कटिची। 96% ई-केवाईसी शेष होईछि। 8 लाख रु अधिक राशन कार्ड कटिची बोली सूचना दैछन्ति खाद्य और जोगाण मंत्री कृष्ण पात्र। विधानसभा रे मंत्री विवृत्ति देई कहिथिले गत 15 मास सरकार रे ई-केवाईसी लागू करथिले। 96% हिताधिकारी ई-केवाईसी करिसन्ति, केवल 4% ई-केवाईसी करिनाहांति। ई-केवाईसी करि नथिबा हिताधिकारी माननकु मध्यरु 6,95,530 जन मृत, 75,030 जन सरकारी चाकरिया एवं 45,496 जन आयकर दाता को मिसाई मोट 8,16,056 जन का राशन कार्ड कटिछि। गरीब को राशन कार्ड कटिनी। पोर्टाल आवेदन कले जांच हेबो। एहा व्यतीत ग्रामांचल रे 13,50,000, सहरांचल रे 1,50,000 जन को कार्ड दिया जिवो। नंबर 4 शुभंकर विरोध में हेबो कार्यानुष्ठान। बढ़िला शुभंकर अड़ुआ। श्रीमंदिर संपर्क में विवादीय मंतव्य देथिबा लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभंकर मिश्र विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। एने सूचना दैछन्ति पुरी जिल्लापाल दिव्यजित परिडा। जिल्लापाल कहिसन्ति शुभंकर मंतव्यर तर्जमा करा जाउछि, ताहार सत्यता परीक्षा निरीक्षा करा जाउछि। जदि से एभली मंतव्य देइथांति एवं से नै कमिटी रिपोर्ट दियन्ति तेबे आईन अनुसार कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। सूचना योग्य शुभंकर एक पॉडकास्ट कहिथिले जे प्रेमी जुगल विवाह पूर्व श्रीमंदिर को गले सेमानकर संपर्क भांगी जाइथाय। नंबर 5 तमिलनाडु मुहा बात्या डिटुआ। दक्षिण भारत में बात्या डिटुआ प्रभाव में प्रबल वर्षा और बन्या होइथिबा सूचना। बात्या प्रभाव में श्रीलंका 123 जनकर मृत्यु होइथिला बेले 100 रु अधिक ए पर्यंत निखोज अछंती। डिटुआ नवेम्बर 30 सुधा उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी उत्तर तमिलनाडु, पुदुचेरी और संलग्न दक्षिण आंध्र उपकूल निकट में दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर उपर पहुंचवार संभावना रही बोली भारत पाणीपाग विभाग कहिछि। आगामी 48 घंटा मध्य बात्या प्रभाव अति प्रबल वर्षा और प्रबल पवन हेबार आईएमडी पूर्वानुमान करिछि। याकू दृष्टि रखी तमिलनाडु सरकार अनेक जिला को रेड अलर्ट जारी करछन्ति। चेन्नई विमान बंदर कर्तृपक्ष 54टी निर्धारित विमान उड़ान बातिल करछन्ति। तमिलनाडु में प्रबल वर्षा सतर्कता जो अनेक स्कूल बंद रखा जाइछि। एहारि मध्यरे भारतरू आईएनएस विक्रांत एवं आईएनएस उदयगिरी रे जाइथिबा रिलीफ सामग्री कोलंबो रे श्रीलंका सरकार को हस्तांतर होइथिबा वैदेशिक व्यापार मंत्री जयशंकर सामाजिक गणमाध्यम जणाइछन्ति। नंबर 6 आत्मसमर्पण कर नचेत एनकाउंटर हेबो। ओडिशा रे एबे भी जारी रही माओवादी बर्बरता। आंध्र एवं छत्तीसगढ़ पटु मध्य ओडिशा को माओवादी माने पसी आछन्ति। एमानक ऊपर नजर थिबा कहिसन्ति बीएसएफ आईजी। बीएनएल अंचल ऊपर बीएसएफ विशेष नजर रखिछि। माओवादी को बीएसएफ आईजी को कड़ा चेतावनी दैछन्ति। से कहिसन्ति आत्मसमर्पण कर नचेत एनकाउंटर हेबो।
2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଫେରି ପାଇବେ। ହିଟ୍ ମାର ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ଏବେ ଟପ୍ ମାଓ ନେତାଙ୍କୁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ 19 ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 8 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 6 ଜଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଆଇଜି। ନମ୍ବର 7, 4,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମନ୍ଦିରକୁ 2.5 କୋଟି ବଢ଼ିଲା ଅନୁଦାନ। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିବସ। ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଛନ୍ତି 4,000ରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିରର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର 5 କୋଟି ବଦଳରେ 7 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନର ଅଧୀନରେ 18,000ରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4,145 ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ରେକର୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ବନ୍ଦର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 100 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ପଣ୍ୟ କାରବାର କରିଛି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। ଏ ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 100 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କାରବାର କରିପାରିଛି ବନ୍ଦର। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 12 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିପାରିଛି ବନ୍ଦର। ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ସବୁଠୁ ଅଧିକ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କରି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ବନ୍ଦର। ଏନେଇ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9, ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ଆଉ 15 ପୋସ୍କୋ ଅଦାଲତ। ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ଆଉ 15 ପୋସ୍କୋ ଅଦାଲତ। ଏ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଖୋଲିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା, ଫୁଲବାଣୀ, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, ସୋନପୁରରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ। ନମ୍ବର 10, ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଖୋଲିବନି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ସରିନି ମରାମତି କାମ। ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଖୋଲିବନି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ମରାମତି କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ମରାମତି ତଥା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମନ୍ଦିରର ମରାମତି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପରିସର ଉଦ୍ୟାନର ସଫାଇ ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ କାମ ବାକି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11, ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିଯୁକ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା 3 ବର୍ଷ କୋହଳ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ସତ୍ତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଧାରରେ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା 7 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୟସ ସୀମା 3 ବର୍ଷ କୋହଳ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 7 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାମଲା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ନଜିର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ବୟସ ସୀମା 3 ବର୍ଷ କୋହଳ କରାଯିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବୟସ ସୀମା ଭିତରେ ଏହି 7 ଜଣ ଆବେଦନକାରୀ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଥିବା ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। 2 ମାସ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ବିରଜା ପ୍ରସନ୍ନ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ହିରଣ୍ୟ କୁମାର ସାମଲ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ରୁଜୁ 7ଟି ମାମଲାର ଏକତ୍ର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ନମ୍ବର 12, ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିୱାତ ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ବନ୍ଦ ହେଲା ସ୍କୁଲ, ବିମାନ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ। ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆଉ ଏକ ଝଡ଼ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିତ୍ୱା ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପରେ ଏହି ଝଡ଼ ଭାରତର 4ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ନେଇ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର 3ଟି ଦେଶ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥିରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଠାରେ ମୂଷଳପାତ ଏବଂ ବନ୍ୟାରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଗର ପ୍ରକୋପ କମିବାରେ କୌଣସି ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଭାରତରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି ଝଡ଼। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅତି କମ୍ରେ 123 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ଅନୁଯାୟୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିଟ୍ୱା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ନଭେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଦୁଚେରୀ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ହୋଇଗଲା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ। ନମ୍ବର 13, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଅନ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଣିକି ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ପିଅନ। ଏ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଦରମା 13,160 ଟଙ୍କା ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସ୍ତରରେ ପିଅନ ରଖି ଦରମା ଦେଉଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଫଣ୍ଡରୁ ପିଅନକୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦରମା ଦେବେ।
ନମ୍ବର 14 11 ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋନ୍ଦିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଉପରେ ସମୁଦାୟ 89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଜୋନ୍ର ସବୁଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଓରଫ ବିନୋଦ ସୋୟାନା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କରିମନଗର ଜିଲ୍ଲାର 40 ବର୍ଷୀୟ ବିନୋଦ ଉପରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ AK-47 ରାଇଫଲ ମଧ୍ୟ ଜମା କରିଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଫଳରେ ଦଳର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଡ଼ଚିରୋଲି ରେଞ୍ଜର DIG ଅଙ୍କିତ ଗୋୟାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦଳ ଅନେକ ସମୟ ଧରି MMC ଜୋନ୍ରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବରରେ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ଭୂପତି ଓରଫ ସୋନୁ ନିଜ 60 ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 15 ଡିସେମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି। ଡିସେମ୍ବରରେ 18 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ। 2025 ବର୍ଷ ଶେଷ ମାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପାଖାପାଖି 18 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ଛୁଟି ଦିନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ମାସିକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଡିସେମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ତାଲିକା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ଛୁଟି ଲାଗୁ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ପର୍ବ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଛୁଟି ତାରିଖ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ନେଗୋସିଏବଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରମେଣ୍ଟସ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBIର ଛୁଟି ଦିନ ତାଲିକା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଛୁଟି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହରରେ କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଜଣାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 6 ନୂଆ ସହରରେ ଗଡ଼ିବ E-ବସ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 6ଟି ନୂଆ ସହରରେ EV ବସ୍ ଗଡ଼ିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 670ଟି ବସ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 220ଟି EV ବସ୍ ଚାଲିବ। ଏବେ 113ଟି ରୁଟ୍ରେ 1399 କିମି ବସ୍ ଚାଲୁଛି। ଆଗକୁ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେହି ସହରରେ ବସ୍ ଚାଲିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ ରିହାତି ପାଇଁ 35% ଟିକେଟ ଆଧାର ରାଶି ବଢ଼ିଛି। E-ବସ୍ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗ୍ରହଣ, ଯାତ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ସେବା ଏବଂ ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ରୁଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଗତିଶୀଳତା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଧାନ କିଣା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣା ନେଇ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା ଲୋକସେବା ଭବନ ସ୍ଥିତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ନେଇ ମିର୍ସଲ ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ସ ଆସୋସିଏସନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଓ ଭବନ ସ୍ଥିତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମିଲ୍ସ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ, ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଓଡ଼ିଶା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଆସୋସିଏସନ ସଭାପତି ମହେଶ କୁମାର ବଂଶଲ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦୀପକ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 18 ସରକାରର ମିଲର କଳି, ହନ୍ତସନ୍ତ ଚାଷୀ। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲା ହେଲେ ଚାଷୀ ବିକି ଉଠୁନି ଧାନ। ଚାଉଳ ଉଠାଣକୁ ନେଇ ସହ ପ୍ରଶାସନ ଓ ମିଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଯୋଗୁଁ ପେଶି ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚାଉଳ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ନ ଉଠାଇବାକୁ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ମିଲ ସଂଘ। ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭରୁ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ ବି ଉଠି ପାରୁନି ଧାନ। ଚାଉଳ ଉଠାଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସହ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁରରେ 2 ଦିନ ହେଲା ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ ବି ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଆଜି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ ବି ବସ୍ତାଏ ଧାନ ବିକି ପାରିନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଟ୍ରକ୍ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିରେ ଧାନ ଆଣି ମଣ୍ଡିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ପାର୍ଟନର ଜ୍ୟୋତି ହେଡେନଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିସ୍ ଶନିବାର ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଜ୍ୟୋତି ହେଡେନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ କାନବେରିଆ ସ୍ଥିତ ଆଲବାନିସ୍ଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସଂଘୀୟ ସରକାର 124 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମତାରେ ଥାଇ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଓସ୍କାର ବିଜୟୀ ଅଭିନେତା ରସେଲ କ୍ରୋ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀବୃନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 60 ଜଣ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିବାହ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଶପଥ ନିଜେ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ କୁକୁର ଗୋଟା ମୁଦି ବାହକ ହୋଇଥିଲା। ହେଡେନଙ୍କ 5 ବର୍ଷୀୟ ଝିଆରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। 62 ବର୍ଷୀୟ ଆଲବାନିସ୍ 2000ରେ କ୍ୟାମେଲ ଟେକ୍
ବୁକ୍ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବେଳେ 2019ରେ ସେମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ଆଲବାନି 46 ବର୍ଷୀୟ ହିରୋଇନକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 20 WPL 2026 ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଲା ଉନ୍ମୋଚନ। WPL 2026ର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଘୋଷଣା 28 ଦିନରେ ଖେଳାଯିବ ଫାଇନାଲ ସମେତ ମୋଟ 22ଟି ମ୍ୟାଚ୍। ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବା WPLର ଅର୍ଥ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ 27 ନଭେମ୍ବରକୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମେଗା ପ୍ଲେୟର ନିଲାମୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ଟିମ୍ର ସ୍କାଡର ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ WPL ଚତୁର୍ଥ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ପୁରା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରୁ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହା WPLର ଚତୁର୍ଥ ସିଜିନ୍କୁ ଆଗୁଆ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ଫେବୃଆରୀ 5ରେ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖାବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।